శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. ఎవరు అనవసరంగా ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు గోష్ఠిలో. ఎవరు మాట్లాడివ్వను. మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ కూడా మ్యూట్ చేసి మరీ పెడతాను. గోవింద వస్తున్నా. ஆழ்வார்பெருமான திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. గోవింద గోవింద. ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. హరి ఓం. గోవింద గోవింద. ఓం శ్రీశైలేశదయాపాత్రం దీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవరం వందే రమ్యజామాతరం మునిం. లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజ యుగ్మరుక్మవ్యామోహత తదితరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురోర్భగవతోऽस्य దయైకసింధో రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. మాతాపితా యువతయస్సాయ విభూతే సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం. ఆద్యస్య నకులపతేర్వకులాభిరామం శ్రీమత్తదైహయుగళం ప్రణమామి మూర్ధనా. భూతం సరస్య మహదాహయపఠనాథ శ్రీభక్తిసార భక్తాహిరేడు వరకాల యతీంద్ర విశ్రాన్ శ్రీమత్ పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం. ఓం భగవన్నారాయణ అభిమతానురూప స్వరూపరూప గుణ విభవ ఐశ్వర్య శీలాది అనవధికాతిశయా సంఖ్యయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిరవధ్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీం అఖిల జగన్మాతరం అస్మన్మాతరం అశరణ్యశరణ్యాం అనన్యశరణః శరణమహం ప్రపద్యే. ధ్యానం. వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యామభయప్రదామణిగణైర్నానావిధైర్భూషితాం భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధివిసేవితాం పార్శ్వే పంకజసంఖ్యపద్మనిధిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవళధరాం సుగంధమార్యశోభే భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే శ్రీభువనభూతిగరీ ప్రసీదమహ్యం. ఓం ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదాం శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికాం. వాచం పద్మాలయాం పద్మాసతిం స్వాహా స్వధా సుధాం ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరీం అదిదీప్తాం వసుధాం వసుధారణే నమామి కమలాం కాంతాం క్షమాం క్షీరోదసంభవాం అనుగ్రహపరాం రథ్యం మనఘాం హరివల్లభాం అశోకాం అమృతాం దీప్తాం లోకశోకవినాశినీం నమామి ధర్మనిలయాం కరుణాం లోకమాసనం పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీం పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం పద్మగంధినీం పుణ్యగంధాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాత్ముఖీం ప్రభాం నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహోదరీం చతుర్భుజాం చంద్రరూపాం ఇందిరామింద్రశీతలాం ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శుభకరీం సతీం విమలాం విశ్వజననీం పుష్టిం దారిద్ర్యనాశినీం
श्रीपुष्करीं शान्तासक्रमायां भास्करीं बिल्वरयां वररूहं शशीं वसुन्धरावतारां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धेन्द्रियसाम्यां शुभप्रदां नृपवे स्मृतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां नमामि मंगलां देवी विष्णुवक्षःसरसिजां विष्णुपत्नी प्रसन्नाक्षी नारायण समाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकाळीं ब्रह्मविष्णुशिवात्म्यां श्रीकारज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतमस्तदेवलितां लोकैकदीपाङ्कुरां हिमन्मन्दकटाक्षरद्विभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदये कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये हरिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धिर्भक्तराज्या पारिषद्या परिस्कृतं विघ्ननिघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमहाशये व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगत्पात्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे स्मृ नमः तेन जन्मसंसारबन्धनात् विमोचते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान्यशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरस्यान्तरमम्बनेवभ्यभाषदा युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तकं किमर्थं प्राप्नुर्मानवासुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमोऽवतः चिन्त्यपन्मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवर्णामसाक्षेण प्रियसदोष तमेव चाटे नित्यं भक्त्या पुरुषोऽपीं ध्यायं सुवर्णमस्तं च यजमानस्त्वमेव चारणं विष्णुं सर्वलोकमहेशु लोकाध्यक्षं सुवर्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवमेष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकृतमो मतः यद्भक्त्यात् पुण्डरीकाक्षं स्तवै अर्थैर्धर सदा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तवः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यत्परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदिवागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव विवक्षे तस्य लोकप्रसारस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महर्षि छन्दो अनुष्ठुप्तदा देव भगवान् देवकीसुता अमृतादुद्भव बीजं शक्तिर्देवकीनन्दन त्रिसामहृदयन्तस्य शान्तर्देवी विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीः वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतादुद्भवो भानो इति बीजं देवकीनन्दनस्रष्टा इति शक्तिः
उद्भवक्षोभनो देव इति परमा मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीतिकीलकं सारङ्गधन्वागदाधर इत्यस्रं रथाङ्गपाणिः अक्षोभ्यैति नेत्रं त्रिसामासामगसाम इति कवचम् आनन्दं परब्रह्म इति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णुकैङ्कर्य रूपे श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलेनाय प्रदेशे चिकागोनगरतः अस्मद्गृहे अस्मत्पूजागृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभवादे षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणायने श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां तिथौ शुभनक्षत्रे रमाञ्जय नक्षत्रं पुष्यमासे इवाళ 26 पुष्यमासे पूर्वभाद्र षष्ठ्यां तिथौ शुभतिथौ षष्ठ्यां तिथौ शुभनक्षत्रे पूर्वभाद्रा नक्षत्रे हनुमस्वामिनः मासद्विनक्षत्रमहोत्सवे पूर्वभाद्रा नक्षत्रे हनुम अनुग्रहसिद्ध्यर्थं हनुमस्वामिनः विशेष अनुग्रहसिद्ध्यर्थं मम मातुः मम जननी मा वेङ्कटाद्रि महोदय अनुग्रहसिद्ध्यर्थं पूर्वभाद्रा नक्षत्रे शुभवासरे शुक्रवासरे श्रीमहालक्ष्मी देव्या अनुग्रहसिद्ध्यर्थं शुक्रवासरे शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवासरामानुजान्तर्जातीयप्रवचनकोटिसदस्येभ्यः ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अचन्द्रकवंशाभिवृद्ध्यर्थम् अनुमभिरसकामनासिद्ध्यर्थं तत्सन्तानव्याप्त्यर्थं तत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याणपरम्परा सिद्ध्यर्थं सायंकाले हनुमान चालीसा युक्त श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायणे मंत्रभागं चिरंजीवी श्रीनिवास आचार्युलु श्री पेरुंबदूर कंदाळ महोदय श्रीनिवास आचार्युलु श्री पेरुंबदूर कंदाळ महोदय श्री कंदाळ महोदय आचार्य मुखेन कारयिष्ये ध्यानम् शिरोधर्मप्रदेशे शुचिमणिप्रसत्तैकतैर्मौक्तिकानां माराक्लुप्तासनस्तत्परिकमणिभयमौक्तिके मण्डिताङ्ग शुभ्रैरभ्रैरभ्रैर्वरिवक्षते मुक्तपीयूषवर्षे आनन्देन पुलियादारी नलिनगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादवयस्य नाभिर्वेदस्य ललितचन्द्रसूर्योजनेत्रे कर्णावासाशिरौद्योमकमुदानो यस्य भास्येयमब्धे अंतस्थं यस्य विश्वं सुरा नर खगो भोगेन्द्रवदैते चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनमुषविष्णुमेशं नमामि शान्ताकारं प्रियशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्जानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गङ्गोशुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतपुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलसुरभिकौस्तुभं
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. हरि ओम विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभूतिभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतिवृद्धावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहोपश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्सानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महात्मनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुष्कोष्ठा सविश्वस्तविरोद्यवः अग्राह्य शाश्वतकृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्जनः प्रभूतस्य पुत्रामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणपुत्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः आसंवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धा सिद्धिः सर्वाधिरक्षितः विशाखपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्चितः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिला बभ्रो विश्वयोनिःशुचिस्रवाः अमृतस्यास्वदस्थानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्दंशः चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जयता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपु श्रीमान् अमेयात्मा महाद्विजित् महेश्वासो मणिभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसा सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपाः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्य सर्वदृक्सिंहासन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्त्रा विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषस्रग्वे वाचस्पतिर्दारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा समृद्धः सम्प्रमर्दनः आसंवर्तको वत्न्यनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वसृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जह्नुन्नारायणोन्नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पा सिद्धिद सिद्धि साधनः विशाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्धमानश्चाभिविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुद्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा शिपिविश्वप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुरभास्करद्वितिः अमृतांशुद्भवो भानु शतबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगदस्तेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टाशिखण्डेनौषोरुषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
अच्युत प्रदिद प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरनिष्ठानाम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंद स्कंदधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारा शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलस्य तावर्ता पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः इक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् अमितासनः उद्भवक्षोभनो देवा श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परद्धिः परमस्पष्टा तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवपृतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुप्रमाणं बीजमव्ययम् नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः विज्ञैज्यो महेज्यश्च क्रतुः सतां गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृद् मनोहरोजितः क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदक्षरमतक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतबन्धात्यागपेन्द्र विनयो जय सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदतिशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दा सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः विपरशिरसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दासुषेण कनकाङ्गदी उभयो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणो अच्युतः वर्णो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दे वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिविस्वक्सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः द्विसामा निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठाशान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिरस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपतिः श्रीमतान्वरः श्रीधः श्रीनिवासः
श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः सदानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिः शौरी शूरः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णो वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्तनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्या पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्बोधिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पतो दृप्तो दुर्धरोता अपराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकस्सवक्कं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः वृषभशून्यो घृताशीरतलस्थलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगा सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिंदु अक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुंदरः कुंदापर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः निग्रोधोदुम्बरो अश्वत्थश्चानूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राच्युत्सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अनुर्बृहत्कुशस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतः सधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमक्षमणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होरः प्रियकृते प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिरुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तरुतबुद्धोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विन्नः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रकुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगशब्दतः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरप्पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरारक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीरजितमन्यर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पः सत्प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः तथाङ्गपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः साङ्गपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद इदं कीर्तने यस्य केशवस्य महात्मनः नाम सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यच्चापि प्रकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमत्रेण मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धिः स्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मादि प्राप्नुयात् धर्ममर्थादि च धर्माप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजाति प्राप्नुयात् प्रिया भक्तिमान् शतोत्थाय शुचिः सद्गतमानस सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति परं याति प्राधान्यमेव च अचरां क्षेमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दते भवत्यरोगोदितमान् बलरूपगुणान्विता रोगात्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्थो मुच्येत आपन्नावदा दुर्गान्यतिदरत्यासो पुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्विता वासुदेवार्यो मच्यो वासुदेवपरायण सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधिभयं नैवोपजायते इमं सौमधेयाना श्रद्धा भक्तिसमन्विता युज्येतात्मा सुखक्षान्ति सेद्रुते स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो जमात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे जौक्षेत्रन्द्रार्कनक्षत्रं खं दिशोर्भूर्महोदे वासुदेवस्य वीर्येण विद्युतानि महात्मना ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षौरगराक्षसं जगद्वदेव तदेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिसत्त्वं तेजो बलं ददे
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार्यप्रथमं परिकल्पित आचार्यप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रविरचित ऋषयः पितरो देवमहाभूतान् सत्त्वा जङ्गमा जङ्गमं चेत् जगन्नारायणोध्वं योगो ज्ञानं ददासाङ्गं विद्या शिल्पादिकर्म च वेद सहस्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुमहद्भूतं पृथग्भूतान् अनेकथा त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते वत्सभुव्य इमं समं भगवतो विष्णोः व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् पुरुषाश्रयः प्राप्नोति सुखानि च विश्वेश्वरमयं देवं जगदप्रभुं भजन्ति ये पुष्कराशं न ते यान्ति पराभुं न ते यान्ति पराभुम् ॐ नमः इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्षा पद्मनाभसर्वोत्तमा भक्तानामरक्तानां त्राता भवजनार्दनं श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण शोचमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन सुत एव संशय ॐ नमः इति व्यासोवाच वासनाद्वसुदेवस्य वासितन्ते जगते सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लग्ना विष्णोः नाम सहस्रकं पठ्यते पठिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम राम नमः ब्रह्म उवाच नमो सुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटिविधाय नमः श्रीसहस्रकोटिविधाय नमो नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरकृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीः विजयभूतध्रुवाणि तिर्मतिर्मम श्रीभगवान् उवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आता विषण्णा शिथिलाश्च घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखसुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखसुखिनो भवन्ति दक्षपदभ्रष्टं मात्राहीनं तद्भवेत् सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि इति श्रीमहाभारते संहितायां वैयासिक्यां शासनिकपर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीः विष्णोः दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रं नाम एकोनपञ्चाशदधिकशततमो अध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ఓం కథ హనుమాన్ చాలీసా శ్రీనివాస ఆచార్యులు చెప్పగలిగారంటే వారికి, లేదా అంటే మిగతా వారికి అందించగలవా? గురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వర్ణౌ రఘుబర విమల జస జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీన తను జానికే सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ओदज विराजय कांधे मोज जनेऊ जय शंकर सुना केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको आतुर प्रवचरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मनवसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाये श्री रघुबीर हर्षिवर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज सकावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद गई सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानो दिल्योत्साह मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिनांग ते अत्र जनाहि दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे तब सुखले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो वापे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन को वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन पर पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल परिपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई अनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो समय रही हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासकोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धिसा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री हनुमान चालीसा अंदिन श्रीनिवास आचार्य वार की जय आज की आनंद की जय ओम तस्मिन् कार्ये निर्योगे प्रमाणम हरिसत्तमा हनुमान यत्नमासाय दुख क्षय करो भव सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन हनुमान की जय आंडाळ दिव्य తిరువడిగలే శరణం ఆండాళ తల్లికి అనేక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఎన్నవ రోజు ధనుర్మాసంలో చెప్పాలి మా శ్రీనివాసాచార్యుల వారే చెప్పాలి మాకు ఎందుకంటే వారే 11 ఏకాదశి దినం 11వ రోజు అంటే ఎంత ఆనందంగానో మనకి ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందేటటువంటి అవకాశం పరమాత్మ ఇచ్చాడు అని సంతోషం. రండి మరి 11వ రోజున 11వ పాసురం యొక్క అర్థాన్ని ఏదో కొంత ఎంత యథాస్థానం యథాశక్తి అందాం, యథాశక్తి తెలుసుకొని వేచించేద్దాం. గోవింద గోవింద రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూత వ్రాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణే శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తిరూప భవతు మమ పరస్మిన్
శ్రీముషి భక్తి రూప శ్రీమాధవాంఘ్రి జలజద్వయ నిత్య సేవ ప్రేమ విలాసయ పరాంకుశ పాద భక్తం పాహం శ్రీపాదాంకుశం ఇవాళ ఇంతకీ నోతు చివరికంకి వచ్చామా? కాదు నోతు చివరికం నిన్న నోతు చివరికం తుగిన్న అమ్మనాయ్ மாற்றவன் தாராரோ வாசல் திருவாதார் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுరాయ్. దీన్ని 11వ పాసురము అంటారు. దీన్ని 11వ మనవాడు 11 అనకుండా వినండి. ஆண்டாதிவ்ய திருவுகளே சரணம் கத்துக்கரவை கடங்கள் பல்கரந்து கத்துக்கரவை கடங்கள் பல்கரந்தோ செத்தார் திரு அருள சென்று செரு செய்யும் கூத்தவனல்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புத்தரவல் புனமதிலே போயிரா போதராயே சுத்தத்து தோஜுமால் எல்லாரும் வந்து மூனின் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பெண்டாட்டே செல்வ பெண்டாட்டி சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ தெக்குறுங்கும் பொருளேலொருண்பாவாய். ఆండాళ్ దివ్య తిరువడిగలే శరీరం. నిద్ర లేపడంలోని ఎన్ని అందాలున్నాయో ఆ అందాలన్నీ కూడా ఇదంతా నిద్ర లేపడమే. ఎటువంటి నిద్ర? ఏం కాదండి, ఇదేమైనా తామస నిద్ర కాదు. మరి అటువంటి తామస నిద్ర కాకపోయినా ఏమిటి నిద్ర మరి అంటే మన అందరికీ తెలుస్తుంది. సంసారం అనేటటువంటి దానిలో నిమగ్నం అయిపోయి భగవంతుడిని మర్చిపోయి ఒళ్ళు తెలియకుండా ఉన్నటువంటి గాఢ నిద్రే మన సంసారంలో పడి ఉంటాం కదా మనం. అటువంటి దానిలోంచి తల్లి కొంచెం మీ సంసారం చెయ్యొద్దని లేదు, మిమ్మల్ని సన్నాసం అవ్వమని చెప్పలేదు, అన్నీ విడిచిపెట్టి రండి అనలేదు. ఎప్పుడు పనులు ఎలాగ చేస్తున్నారో అన్నీ అలాగే చేయండి. చేసే ప్రతి పనిలోని ప్రతిదీ మనం లభిస్తోంది, అనుభవిస్తున్నాము, ఆనందిస్తున్నాము. ఇవన్నీ వాటిలో భగవంతుడు చేర్చండి. వాటిలోని మనకి భావనలోని భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు కనుక మనం అనుభవించగలుగుతున్నాం. భగవంతుడు ప్రసాదిస్తున్నాడు కనుక మనం పొందుతున్నాము. ఇంతగా నా అంతా నేనే సంపాదించు. ఒక అబ్బాయి మాకు అలాగే గుర్తు. మాకు మొట్టమొదట్లో మేము అమెరికా వచ్చాక సియాటిల్లోనే ఉంటే మా అమ్మ నాన్న నాకేమి ఇవ్వలేదండి. నేను ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర చిరాకు వచ్చేసాను అమెరికాకి అన్నాడు. చిరాకు వచ్చి వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చి అని, చిరాకు కూడా ఆయన పదం కాదు, వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చి నేను ఈ అమెరికా దేశానికి వచ్చేసానండి, వాళ్ళు నాకేమీ ఇవ్వలేదండి అన్నాడు. సరిగ్గా నేను ఇంకా అమెరికాకి వచ్చిన మొట్టమొదట్లో నాకు భావన అసలే ఇక్కడ అడుగు పెట్టాక ఎవరెవరు ఎలాగుంటారో అనుకున్నప్పటికీ ఈ అబ్బాయిని పరమాత్మ నాకు చూపించాడు. నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందంటే ఆ అబ్బాయి చాలా వినయంగా ఉన్నాడు. మనిషిని చూడబోతే ఏం పొగరబోతుగా లేడు, మాట వినడానికి లేదు, అలా లేదు. అప్పుడు నెమ్మదిగా చూసా మనిషి యొక్క ముఖ కవళికలు చూసేటప్పటికి, నాయన ఏమిటో నువ్వేదో అంటున్నావు, నాకు సరిగా వినపడట్లేదు అన్నారు. ఏదో పెద్ద గొప్పగా మా పెద్ద వయసు వాళ్ళమే కొంచెం చెప్పు మా అనేసరికి మళ్ళీ రెండో మాటది అన్నాడు అనమాట. రెండో మాట నిలబెట్టి అదే ఒక్కొక్క పదాన్ని నిలబెట్టి మరీ అన్నాడు. అనేసరికి అప్పుడు అన్నా, ఆయన ఈ శరీరాన్ని నీకు నువ్వే తెచ్చుకున్నావా? ఈ శరీరాన్ని నీకు నువ్వే తెచ్చుకున్నావా? అయితేను తల్లిదండ్రుల ప్రసంగం లేదు నీకేమీనో అన్నాను. అనేసరికి ఒక్కసారిగా కళ్ళల్లోకి చురుక్కుని చూశాడు. ఇదేమిటి ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతుంది ఏమిటి అన్నట్టుగా అనుకున్నాడో ఏమిటో. మరి అమ్మా నాన్న నీకు ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటున్నావు కదా అంటే అప్పుడు అనుకున్నాడు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి నీకు అడుగులు వేయడం కూడా రానప్పుడు
తప్పటడుగులు వేస్తూ ఉంటే చేతులు పట్టుకొని నీకు నా లెక్క నేర్పారా చిన్నప్పుడు? మన నోటులోంచి మాట కూడా ఊడిపడి రానప్పుడు నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరితో నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే కదా మనం విని మాటలు నేర్చుకుంటాం. అలాగే వాళ్ళందరితో చెప్తే నీకు మాటలు వచ్చాయా? ఇవన్నీ కూడా మరి వాళ్ళు ఏమీ ఇవ్వకుండానే నీ అంతా నువ్వే తెచ్చుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది నాకు. మరి నువ్వు అన్నీ సంపాదించుకున్నాను అంటున్నావు కదా అన్న. అంటే అప్పుడు అన్నాడు, అది కాదండి వాళ్ళంతా అది వాళ్ళ బాధ్యత, చేయకేం చేస్తారు అన్నాడు. అబ్బా, అంటే ఎంతమంది మనస్సులో ఎలాంటి భావనలు ఉంటాయో తెలుస్తుంది మనకి. వాళ్ళంతా వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేసి తీరుతారు, ఏమిటో మనకేదో పట్టినట్టు చెయ్యాలని. అలాగా అప్పుడు అన్నాను, ఆయన మరి నీకు కూడా ఏదైనా బాధ్యత ఉందేమో వెతుక్కున్నావా అని అడిగాను. నీ పక్క కూడా వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేసేసారు, మంచిదే, మరి నీ బాధ్యత ఏమైనా ఉందా అనేసరికి అప్పుడు వెంటనే గిర్రున అబ్బాయికి ఎందుకో ఒకసారి వంగి కాళ్ళకి దండం పెట్టి అప్పుడు అన్నాడు, క్షమించాలి మా అమ్మని అన్నాను, మీ మనసు బాధపడిందని తెలిసింది నాకన్నాడు. అంటే అప్పుడు అన్నాను, నా మనసు బాధపడడం కాదు నాయన, ఏ తల్లిదండ్రులైనా సరే తన సంతానం ప్రశంసించుకోవాలని భావిస్తారు వాళ్ళు చేసినటువంటిది మనసు, అంతేగాని వాళ్ళని ఏదో విధంగా ఎక్కడికో వెళ్ళి వాళ్ళని నిందించడానికి కాదు అని. అలాగా మనకి అన్నీ కూడా తల్లి గోదాదేవి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానాన్ని నేర్పుతుంది. సంసారంలోనే మనం కొట్టుమిట్లాడుతూనే ఉంటాం, ఇది కాదు అది కాదు, ఇది మనకి మనం కోరుకున్నవి. నిజంగా అసలు రహస్యం ఏమిటంటే ఇచ్చినవన్నీ మనం కోరుకున్నవే, ఇప్పుడు కాకపోతే ఒకప్పుడు, ఈ జన్మలో కాకపోతే ఇంకొక జన్మలో మనం ఏవో కోరుకున్నాం, మనకు తెలియదు, మనం మర్చిపోతాం. కానీ ఆ పరమాత్మ మర్చిపోడు. పరమాత్మ వీళ్ళు ఇవన్నీ కావాలని కోరుకున్నారు వీళ్ళకి, అందుకని వాళ్ళకి అన్నీ ముందు సంప్రార్థన. అది కాకుండా మనకి ఇప్పుడు కొత్త కోరికలు వస్తాయి మనకి, ఆ కొత్త కోరికలన్నీ కూడా తీర్చలేదే అని పరమాత్మని నిందిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట మనం. అలాగా ప్రతి నిమిషానికి కూడా పరమాత్మ ఎందు మన భావన పెట్టుకుంటూ ఉంటే, ఇక ఈ గోదాదేవి ఏముందో కొంచెం దృష్టిగా విందాం. ఏమిటో ఈ తల్లికి ఏం ప్రవచనమా, నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నన్ను పరమాత్మ ఏమైనా ఆయనంతా టక్కరవాడు కదా, సామాన్యుడు కాదు కదా. నాకు ఆ ప్రవచనం అనేది అసలు ప్రవచనంలో ప్రకారంలో పలకడం కూడా రాదు నాకు. ఈ ప్రవచనాల్లో నన్ను కూర్చోబెడతాడు, నన్ను కూర్చోబెట్టి నా ముందు నాకన్నా ఎక్కువ జ్ఞానవంతులైనటువంటి మా గోష్ఠి బాగోళ్ళని భాగవతులందరినీ ఇక్కడే పెడతాడు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిని కానీ ఏదైనా ఒక ప్రశ్న వేసి చూడండి, 1000 చక్కని సమాధానాలు చెప్పగలుగుతేటువంటి శక్తి గలవాడు. ఈ దాసురాలకు ఏదో వచ్చినట్టుగా ముందర కూర్చోబెట్టాడు. అప్పుడు నవ్వుకున్నాను నేను, పరమాత్మ ఏం ఆనందం అయ్యా నీకు, ఏమీ రాందేం చేతేమో ఏవో పలికిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు. నేనేమో నాకేం వచ్చినా రాకపోయినా సరే అన్నీ వచ్చు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇదొక అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచి. నాకేమీ తెలియకపోయినా సరే, తెలియదు, రాదు లేదు, ఈ 2 పదాలు నా దగ్గర ఉండేవి కాదు. ఎవరైనా అడిగితే కూడా నా దగ్గర ఈ 2 పదాలు అనేవాడు కూడా దగ్గరికి రాకండి అనేదాన్ని. ఏదైనా చెప్తే నాకు రాదు అనడం కానీ, ఏదైనా అడిగితే నాకు నా దగ్గర లేదు అనేవాళ్ళు కానీ నాకు వినిపించద్దు అనేదాన్ని. అయితే మరి లేకపోతే లేదని చెప్పకపోతే ఎలా చెప్తామండి అనేది ఒక ఆవిడ. అంటే లేదు అంటే దాన్ని ఇంకొక విధంగా చెప్పచ్చు, తీసుకురావాలండి, తెచ్చుకోవాలండి, ఇంకా ఏదైనా అనొచ్చు. నాకు లాకేసం దాక్కొమ్ము అని కూడా అనేదాన్ని. చివరికి లేదు అనే పదం అనడానికి ఇష్టం లేక లాకేతము దాక్కొమ్ము అంటే లేదు అనే పదం కూడా వినబడి ఇవ్వకండి నాకు అనేదాన్ని. అలాగే రాదు అనే పదం ఎందుకో తెలుసా, ఒకరు విశ్వసించింది అమ్మ, పదాలలోని పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు. మన నోట్లోంచి ఏ మాట ఆడితే ఆ మాటకి తదాసు దేవతలు అనునిత్యము తదాసు 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 అంటారు. ఇది మనం విశ్వసించగలిగితే మన నోట్లో ఎప్పుడైనా చెడ్డ మాటలు వస్తాయా? రావు. వాటికి తదాసు చెప్పేస్తారు కదా మరి వాళ్ళు, లేదన్నా రాదన్నా వద్దొద్దు. అందుకని వీలున్నంత వరకు మంచి మాటలని, మంచి ఆలోచనలని, మంచి భావనని, ఆలోచనల లోపల ఉంటాయి ఇంకానో వేరుగా, అటువంటివి అన్నిటినీ కూడా మనం పెంచుకుందాం. అదే మనకి తల్లి గోదాదేవి ఎలా అందిస్తోంది అనేది మనకి కొంచెం తెలుసుకుందాం ఏమిటో మరి. ఇక చెప్తున్నారు, ఇక 11 అసలు ఈ 11లోకి వచ్చేటప్పటికి 11 అంటే ఎంత అండి సంస్కృతంలోని? ఏకాదశ.
ఈ సంస్కృతంలో విచిత్రం ఏంటి, దశ అనేది మనం 10 అని అందరికీ తెలుసు. 10కి 1 కలిపితే 11. అయితే ఏకాదశ, ద్వాదశ, త్రయోదశ, చతుర్దశ, ఇది విచిత్రం మనకి. ఇలాగ పదాలలోని అందం ఏమిటంటే 10కి 1 కలిపితే 11, 10కి 2 కలిపితే 12 మనకి. కానీ ఎక్కడ 10కి 2 సంబంధం దగ్గర లేదు. కానీ సంస్కృతంలోనే 10ని మనం అనునిత్యము గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండేట్టుగా దశ వస్తూనే ఉంటుంది. ఏకోన వింశతి, అక్కడికి వస్తాం మనం. ఏకోన వింశతి అంటే 19, అంటే వింశతి అనేటప్పటికీ ఇక్కడ దశ అవుతుంది, వింశతిలోకి వస్తాం 20. మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ కూడా ఏకవింశతి, ద్వావింశతి, త్రయోవింశతి, చతుర్వింశతి, ఇలాగా ఆ పదాలు వెళ్తాయి. అంటే ఎంత సంస్కృతం యొక్క భాష ఎంత సిస్టమటైజ్డ్ అని అంటాం. అందులో పదాలని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ పదాలు అనడంలోనే దాని యొక్క తీరు ఏమిటి ఇవన్నీ మనకి అర్థమవుతాయి అన్నమాట. సరే ఎవరి తర్వాత చెప్పుకుందాము. ఇప్పుడు ఏకాదశ. ఈ ఏకాదశ పాసురంలోని మనకి ఏంటో తల్లి, ఈశ్వరుడే ఉపాయం, ఈశ్వరుడే ఉపేయం. మొన్న ఎవరితో అంటుంటే, ఏమంటే మీరు శ్రీ వైష్ణవులు కదండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు తప్ప ఈశ్వరుడు అంటారేమిటి అంది ఒక ఆవిడ. అప్పుడు ఈశావాస్యమిదగం సర్వం అని ఉపనిషత్తు చెప్పింది. ఈశావాస్యమిదగం సర్వం ఎత్కించే జగత్యాందిగట్, ఇవన్నీ అందులో చెప్తే అందులో ఉన్నవాడు ఈశ్వరుడని చెప్తుంది ఉపనిషత్తు. అంటే ఈశ్వరుడు అంటే ఏదో మెడల్లో నిండా పాములు వేసుకొని ఇటు పక్కన గంగడు ఎత్తిన పెట్టుకొని తిరుగుతున్నవాడు ఒక్కడైనా ఈశ్వరుడు కాదు. ఇది మనకి తెలియగలిగింది ఏమిటంటే, అంతటినీ కూడా తన వశంలో పెట్టుకుని ఉన్నవాడు ఎవరైతే ఉంటాడో వారినే ఈశ్వరుడు అనే పదంతో అంటాం. అంటే జగత్తంతా కూడా తన వశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభువు, జగత్ ప్రభువు ఎవరితో వారిని ఈశ్వరుడు అనే పదంతోనే మనం పిలుస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ గోపికలన్నీ కూడా తనని అంటే పొందించేటువంటి సాధనం తానే అని భగవంతుని యొక్క ఉపాయత్వాన్ని అందించేశాడు. దృఢ అధ్యవసాయం కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నవాళ్ళే అని కృష్ణ పరమాత్మకి ఇప్పటికీ తెలిసిపోయింది. ఈ గోపికలు సామాన్యులు కారు అని. సరే, మరి ఈ పాసురంలో ఇంతవరకు 10 పాసురములలో చెప్పినటువంటి విషయాలు. మరి ఈ పాసురంలోనే లేపుతున్న గోపిక కులం చేత కానీ, ఇంకా మరి రూపం చేత కానీ, ఇంకా చెప్పాలంటే గుణం చేత కానీ, అన్నిటి చేతన కూడా అన్నిట్లోనే కూడా అందమైంది. కృష్ణుడు అంటే ఊరికి అంతటికీ కూడా, అంటే కృష్ణుడు ఏదైతే ఊళ్ళో ఉన్నాడో ఆ ఊరికి అంతటికీ కూడా ఆదరణీయుడై ఉన్నట్లే కృష్ణుడు ఉన్నటువంటి ఊళ్ళో అందరికీ కూడా ఆదరణీయుడై ఉన్నట్లే కూడా ఈమె కూడా ఆ ఊళ్ళోనే అందరి మన్ననలని పొందుతున్నటువంటి అందమైనటువంటి పిల్ల అని అంటున్నాం మనం. మామూలు మాటల్లో పిల్ల అని అనకూడదు ఎవరు, నేను అదే. అయితే పతి సంయోగ యోగ్యమైనటువంటి అమ్మాయి అని అందాం, ఒక మాట బాగుంటుంది. పతి సంయోగ యోగ్యమైనటువంటి అమ్మాయి. అయితే ఆ కృష్ణుడిని పొందడానికి నేను వ్రతం చేయడం ఏమిటి అనుకుంటోంది ఈ అమ్మాయి. అంటే అంత యోగ్యత ఉంది, అంతటి అధికారం ఉంది తనకి. ఇంకేమిటి మన వాళ్ళు అంటుంటారు, అన్ని డిగ్రీలు అన్నీ ఉన్నాయి, కావాల్సిన చోటల్లా కూడా మళ్ళీ ఏది చేయి కాకపోతే ఆ చేతిలోకి అందుతూనే ఉన్నప్పుడు ఇక మళ్ళీ నేను వేరే ప్రయత్నాలు చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటాను చూసారా. అలాగా ఇది నాకు ఉండగా నేను మళ్ళీ వ్రతం ఆచరించాలా, ఇదేమిటో నాకు చాలా ఇలాగా కొంచెం నిర్భరంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలన్నమాట. వీరి వంశంలోనూ పెద్దలుగా అందరూ కూడా కర్మనిష్ట గలవాళ్ళు, స్వధర్మాన్ని ఆచరించడంలో ఎంతో శ్రేయస్సు గలవాడు.
ఎక్కడానే భగవద్గీత ఎలాగ ఏది భగవద్గీతలో ఎక్కువ ఎక్కువ ఏ విధంగా దేని గురించి చెప్పిందో అవన్నీ తన జాతి ధర్మమైనటువంటి పనులను చేయడమే వీడికి అలవాటే. మరి ఉన్నది పల్లెటూరాయి, పల్లె వాతావరణంలో పశు పోషణ కదా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పశువులని అభివృద్ధిలో తీసుకురావడం, వాటిని రక్షించడం వాడికి అవసరం. మా చిన్నప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ మాకు ఎంత గుర్తొస్తుందో, ఇంటి నిండా పెరట్లో నుయ్యి ఉండేది. ఆ నూతి దగ్గర నుంచి కొంచెం తలుపు తీసుకొని బయటకు వెళ్ళామంటే అదంతా విశాలమైనటువంటి, ఎంత పెద్ద తోటో అదంతా కూడా పశుశాల. పశువులకు విశాలంగా ఉన్నటువంటి ఒక 15-18 ఇంకా నాకు గుర్తులేదు. అన్నీ ఒకే ఆవులే కాదు, ఆవులు, గేదెలు, దూడలు, తర్వాత అన్నీను దాని నిండా ఉండేవి. అయితే అంత ఆనందం ఏమిటంటే మనం వాటి దగ్గర ఎంత జాగ్రత్తగా మెలగడం అలవాటు అయిపోతే, లేకపోతే కొమ్ములతో ఇలా విసురుతాయేమో అనేటటువంటి భయం. పెద్ద పెద్ద కొమ్ములు ఉండేవి గేదెలకే, ముఖ్యంగా. ఆవులకు అంత పెద్ద కొమ్ములు ఉండేవి కాదు. కానీ అప్పుడప్పుడు ఆవుల్లో కూడా కొంచెం చురుకుదనం ఎక్కువ ఉన్న చురుకుపాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆవులు కూడా మాకు దగ్గరికి వచ్చాయి. అలా ఉంటే వీటన్నిటినీ సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఇంటికి వస్తాయి. రోజంతా పొద్దున్నే విడిచిపెడితే వాటి మెడలో ఉండే కన్నీ తీసి పైన వదిలిపెడితే సాయంత్రం వేసరికి వస్తాయి. మరి వచ్చిన వాటిని కుడిచిపెట్టడం, వాటన్నిటిని గోళాల్లో దగ్గర తీసుకొస్తే అవి తాగుతూ ఉండగా నెమ్మదిగా వాటి మెడలోనే కట్టడం ఉండేది. అది ఇలా మడ వెదిలించుకుంటున్నా సరే జాగ్రత్తగా దూరంగా ఉండి కట్టడం, ఇది అలవాటు అయిపోయింది. ఇది ఎప్పుడు ఇదంతాను మాకు టెక్కల్లో పెరిగినటువంటి వాతావరణంలో అది ఎప్పటికీ మర్చిపోము మేము. అయితే నాకు ఇప్పటికి అనిపిస్తుంది, మీరేం అనుకున్నా అనుకోండి కానీ గోష్ఠిలో కూడా ఇవాళ చెప్తారేంటి ఈవిడ అనుకుంటారు. కానీ పశుశాలలో కొంచెం సేపు సమయం గడిపినా అది పశుశాల అంటున్నాను నేను. ఎందుకో తెలుసా? అక్కడ ఆ వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి వాసన, మీరు ఏ వాసన అనుకోండి, పేడ వాసన అనుకోండి, మేము సువాసన అని అంటాం. ఎందుకు ఆ పశుశాలలో మనం పీల్చినటువంటి గాలి మనకి పరిపూర్తయినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది అని ఒక విశ్వాసం ఏర్పడింది మాకు ఆ తర్వాత. అందుకని ఎవరికైనా అసలు అవకాశం అనేది ఉంటే జీవితంలో కొంచెం సమయం అయినా సరే పశువులతో గడపండి. వాటి పక్కన ఉండేసరికి మనకి తెలియకుండానే ఒక ఔన్నత్యం కలుగుతుంది. అదే మనకన్నా ఎక్కువ ప్రత్యేకగా ఉన్నటువంటివే ఈ పశువులు. కానీ అవి వాటిని పశువులు అంటున్నాం, మనం పెద్ద గొప్పగా ఉన్నతంగా ఉన్న మనుషులు అంటున్నాం. అందుకే మనకి చాలా మంది బుద్ధి లేని పశువు అంటుంటారు. తప్పు కదా, పశువులు అంత తక్కువగా అనడానికి. అది అలా ఇవన్నీ కూడా మనకు కొన్ని విషయం ఆ పశుశాలలోని వచ్చినటువంటి ఆ వాతావరణం ఈరోజు మాకు 80 ఏళ్ళు దాటేశాయి. కానీ ఎక్కడ చెక్కు చెదరకుండా భగవంతుడు నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఎట్లా ఇచ్చాడబ్బా, నా వల్ల ఏదైది. కానీ ఆ చిన్నప్పుడు మనకు ఉండేటటువంటి వ్యాయామాల నుండి, వాతావరణాలు మనం పెరిగినటువంటి ఆనండి, మనకి గొంతుగా అప్పుడప్పుడు గొంతుగా అనేది మనకి పరమాత్మ ఇచ్చిన ప్రసాదమే. ఒక్కొక్కప్పుడు మన అధీనంలో ఉంటుంది, ఒక్కొక్కప్పుడు దాని అధీనంలో మనకి రాక్కుపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా ఇందులో గోపికల సంగతి చెప్తూ వస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంతకైనా మనం వస్తుంటే కృష్ణుడు పొందడానికి ఈ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి పల్లె వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. ఈ పల్లె వాతావరణంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళు నిర్వర్తించుకుంటూ చేస్తూ ఉండేటటువంటిది పెద్దవాళ్ళందరికీ అన్నమాట. యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వం ఇదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యత్య సిద్ధిం విందతి మానవః. భగవద్గీతలో ప్రతి ఒక్క పాసురాన్ని తల్లి గోదాదేవి మన అందరికీ గుర్తుపెట్టుకొని 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సరే, అవన్నీ చదవడం అంటే కష్టపడతారు. 30 పాసురాలు ఇవి. 700 శ్లోకాల కంటే ఈ 30 పాసురాలు మీరు అందుకోండి. ఈ 30 పాసురాలు ఆ 700 శ్లోకాల సారం అంతా కూడా ఇమిడ్చి మనకి అందించింది కదా తల్లి. అందుకు పరమాత్మ సర్వ జగత్ కారణభూతుడని ఇందులో తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఏమంటుంది,
ఎవరి వలన సర్వభూతములు ప్రవృత్తి పొందుతున్నాయో, అంటే ప్రవృత్తి సాగుతోందో, మనం చెయ్యి కదిపినా, కాళ్ళు కదిపినా, నోరు కదిపినా కదలగలుగుతున్నాం అంటేనే ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం. ఎవరు నిత్యము అంతను కూడా అంటే వ్యాపించి ఉంటాడో అటువంటి పరమాత్మని తన కర్మ చేత ఆరాధించి మానవుడు సిద్ధిని పొందుతున్నాడు. ఇక రహస్యం ఏంటి? తన కర్మ చేత. నాకు అసలు కర్మ ఏమిటో తెలియదండి, నా కర్మ ఏమిటో మన వాడు ఇంకా తెలియక కర్మ అని అనకుండా నా కర్మ అంటూ ఉండడం వింటూ ఉంటాం. అది కకారానికి కూడా పాపం వాళ్ళకున్న బాధ అంతా ఆ కకారంలో పెట్టేసేసి కర్మ అంటారు. అది కర్మ కాదు. అలాగే బాధ కాదు, అది బాధ. ఈ పదాలు మనం వాడికి కొంచెం వేరువేరుగా పలుకుతాం, ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి దీనివల్ల. ఇక పరమాత్మ సర్వజగత్కారణభూతుడు అని, ఈ వ్యాపకుడని తెలియకుండడం వలన భగవత్ యొక్క అంటే రూప జ్ఞానము అంటే అటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు ఆ పరమాత్మకి శరీరముగా నియామకముగా ఆత్మస్వరూపము భాషించుతూ ఉండడం వలన స్వాతంత్ర్య బుద్ధి మనకి ఉండదు. స్వాతంత్ర్య బుద్ధి నశిస్తుంది. పరమాత్మతో ఉన్నాము, పరమాత్మలో ఉన్నాము, పరమాత్మ అన్నీ మనకి ప్రసాదిస్తున్నాడని. స్వాతంత్ర్యం నశించిన తర్వాత పరమాత్మ యొక్క శరీరమైనటువంటి తన చేత పరమాత్మ యొక్క ప్రీతి కోసం పనులని చేయించుకుంటున్నాడు అని భావించగలుగుతాం. పరమాత్మ యొక్క ప్రీతి కోసం మన చేత అన్ని పనులు చేయించుకుంటున్నాడు అని మనం భావించగలుగుతాం. అది ఆ పనులన్నీ కూడా మనం ఆచరించగలుగుతాం. ఆచరించడం అంటే చేయగలుగుతాం. అప్పుడు దానిని ఏమంటామండి? కైంకర్యము. ఆ కర్మ అంటే పని. కైంకర్యము అనే పదం మనకు వస్తుంది. ఏమిటి కైంకర్యం అంటే? కిం కరవాణి అని, అంటే కింకరత రూపము, సేవక స్వభావం అన్నమాట. నా యజమాని ఏం చెప్తే అదే నేను చేస్తాను అనేటటువంటి సేవక భావం ఏది ఉంటుందో దానిని కింకరత స్వరూపం, దాన్ని కైంకర్యం అంటాం. మనం కైంకర్యం అనే పదం వింటూ ఉంటాం, మనకి మాత్రం కైంకర్యం చెయ్యాలంటే తెలీదు. ఎందుకని? ఆ సేవా స్వభావం మనలో ఉంటే తప్ప కైంకర్యం అనేది మనం చేయలేం. అటువంటి కర్మని శుభముగా అంటే శుభం కలిగినా అశుభం కలిగినా అది మనకు కాదు. ఎందుకని? పరమాత్మకే. పరమాత్మ పని పరమాత్మ కోసం చేస్తున్నాం, పరమాత్మకే కానీ తనకు కాదు. అందుకని దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఫలము కూడా ఎవరికి వస్తుంది? పరమాత్మకే. ఫలాన్ని కర్మ పొందుతున్నప్పుడు ఫలం కూడా పొందేదెవరు? పరమాత్మే. అందుకే పరమాత్మకే అనేటటువంటిది మనకు వస్తుంది. అందుకని అక్కడ ఎవరైనా ద్వేషించినా లేదా ప్రశంసించినా అవి ఏవి మనకి అందవు అన్నమాట. దీని స్థితప్రజ్ఞ అవస్థలోని వ్యతిరేక అవస్థ అని దీని పేరు అన్నమాట. ఈ వ్యతిరేక అవస్థలోని అంటే 4 రకాలు నేను చెప్పుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి. ఇంకా ఒకరోజు మనం ఇవన్నీ అయిపోయాక, ఈ ధనుర్మాసం పూర్తయ్యాక ఈ స్థితప్రజ్ఞస్య భాష సమాధిత్య కేశవ అన్నట్టుగా ఈ 4 అవస్థలు నిజంగా మనం పొందుతాం ఒక స్థాయికి వచ్చేటప్పటికి. వాటిని వివరాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక సర్వత్ర విస్నేహ ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ప్రతి శ్లోకానికి కూడా అందిస్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వత్ర అనభిస్నేహ తత్ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేషి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నావు కావు, నిజానికి భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్న మాటల్ని శ్రీభాష అప్పలాచార్యులు వారి విశేష గ్రంథమైనటువంటి తిరుప్పావు అనేటువంటి గ్రంథంలోని ఎంతో చక్కగా పొందుపరిచి ఇస్తూ ఉంటే ఈ దాసురాలకి కాస్తంత
మా భాగవతులకి నా నోటి మాటలుగా చెప్పాలి అని వాళ్ళకి అందేటటువంటి విధానంగా అందించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక ఈ పాసురంలోని గోపిక గోపాల వంశాలలోని చెందినది. గోపాల వంశంలోని ఎటువంటిది ఈవిడ అంటే స్వధర్మ నీతము నిరతులైనటువంటి వాడు, స్వధర్మ నిరతులు అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు పాటించేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. అయినటువంటి వాళ్ళతోని వాళ్ళు అటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు. వాళ్ళ ధర్మాన్ని ఏమిటి వాళ్ళ ధర్మం? గోవులని కాపాడడం, పాలని వెతకడం, వాటిని వాటికి ఏమైనా ప్రతిబంధకాలు వచ్చినట్లయితే వాటిని ఎదిరించడం, ప్రతిబంధకాలు తొలగించుకోవాలి కదా, మరి తొలగించుకోగలగడం. ఇట్లాగా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏదైతే కర్తవ్యంగా ఇచ్చారో ఆ కర్తవ్యాన్ని పాటించడం, దానికి ఏదైనా ఆటంకాలు వచ్చాయో దాన్ని తొలగించుకోవడం ఇది చేయగలమా. యోగ కర్మసు కౌశలం అన్నారన్నమాట. అంటే వాళ్ళకి యోగము బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం వస్తుంది అన్నమాట ఇందులోనే. దీనిలోని కూడా మనకి ఎన్నెన్నో విషయాలు కర్మ చేసినా కూడా దాని యొక్క ఫలితాన్ని తమకి అంటకుండా కర్మ చేయడం తప్పదు ఎవరికైనా సరే. కానీ దాని యొక్క ఫలాన్ని మంచి అవనండి, చెడు అవనండి, ఆనందం అవనండి, దుఃఖం అవనండి, దాంతో పాటుగా అంటుకుని వచ్చే వాటిని మన మనస్సు దానిలోకి అంటకుండా చేయగలగడం అనేటటువంటిది జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని చేయగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇలాగా ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటే దీనిలోని శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఈరోజు పాసురము మనం కత్తుక్కరవై అని 11వ రోజు 11వ పాసురంలో చెప్తుంది. దేవుని కత్తుక్కరవై అంటే దూడలు కలిగినటువంటి ఆవుకే ఎంతో ప్రాధాన్యం. మనకి గోమాత అని పూజ చేస్తారు, కానీ దూడ కలిగినటువంటి ఆవుకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మనం చెప్తాం. ఎందుకని? బిడ్డలు ఉన్నటువంటి సంతానం ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఎలా అయితే ప్రశంస ఉంటుందో అలాగా దూడలు కలిగినటువంటి ఆవు దాని యొక్క అయితే అంటే అనేకమైనటువంటి కణంగల్ అంటే మందలు. పశువులను ఏమంటాం? మందల్లోకి వదిలేయమంటాం మళ్ళీ. ఆ పశువుల మందలు కలండు అంటే పాలు పితికేటటువంటి వారికి సత్తార్. ఈ పశువులకి ఆవులకి పాలు పితకడం అనేటటువంటిది ఈ దాసురాలు కూడా చిన్నప్పుడు చెంబు పట్టుకోవడం, ఆ పశువు పొదుగు దగ్గర కూర్చోవడం, జాగ్రత్తగా దాన్ని పితకడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది కాలు కొంచెం అటు ఇటు కదిపిందని పరిగెత్తిపోయేది అక్కడ వచ్చి ఏమో తంతుందో ఏమిటో అది. అప్పుడు మాకు ఎంత మా అన్నయ్య వాళ్ళు వచ్చి ఏమి అందే అది కాలు కదుపుకుంటుంది నేను చూపిస్తాను అని మా అన్నయ్య వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఆ చెంబు పెట్టి మాకెవరు పై వాళ్ళు ఎవరో పాలు తీయడం అలవాటు తెలియదు. చిన్నప్పుడు మాకు ఎంత గుర్తొచ్చిందంటే నెమ్మదిగా చిన్న చెంబు ఒకటి పట్టుకెళ్ళడం, దాన్ని ఏం పారు అనేవాడు మర్చిపోయాను. ఆ పాలని వేరే చెంబు పట్టుకొని నాకు చిన్న వేరే చెంబు ఉండేది, ఆ చిన్నది పాలమంత, ఆ పాలమంత పట్టుకొని అప్పటికప్పుడే అలా పట్టుకెళ్ళిపోయి ఇంట్లో పట్టుకెళ్తే నీకు ఇష్టం కదా ఈ బురుగు పాలు మురుగుది సరే తీసుకో అని చెప్పి అలా గడగడ తాగేసేదాన్ని. పాలు వెచ్చబెట్టుకోవడం కానీ కాచుకోవడం కానీ ఇవేమీ తెలియదు అసలు. ఇదేమిటంటే అలా పచ్చిపాలు తాగచ్చా అని ఎవరైనా అడగచ్చేమో మరి. కానీ ఆ వాటిలో ఉండేటటువంటి ఆ ఫ్రెష్నెస్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఉండే బలం, ఉండేటువంటి రుచి కాచిన పాలలో రానే రాదు. అది అలాగా ఇవన్నీ కూడా ఈ మందల్లో ఉన్నటువంటి గోవులన్నిటికీ కూడా పాలు పితికి పితికినటువంటి వాడే సెత్తార్ అంటే శత్రువుల యొక్క తిరల్ అంటే తిరల్ అంటే మామూలుగా బలం. శత్రా తిరల్ అరుళ్ తిరణ శర్యం
అంటే వాళ్ళ శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళని ఒక్క నిమిషంలోనే వాళ్ళ బలాన్ని నశింపజేసేటటువంటి వాళ్ళ దండెత్తి వచ్చేటటువంటి స్వభావం కలవాళ్ళు. అంటే ఏదో పశువులు కాచుకుంటున్నారు కదా వీళ్ళకేం బలం ఉంటుంది అనుకుంటారేమో అని అంతటి బలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు చెప్పడం తెలియచేయడం. ఇలాగా దీనిలో చెబుతూ బాబు ఇలా ఈ పాసురానికి మనకి చాలా చక్కగా అందిస్తూ ఏమంటున్నారంటే లేగదూడలు కలిగినటువంటి దూడల్లా ఉన్న లేగదూడలు ఉన్నటువంటి గుంపులతో ఉన్నటువంటి మందలు అనే ఆ పశువుల ఆవుల యొక్క మందలు ఎన్నెన్నో అన్నమాట. ఎవరికంటే ఇవన్నీ నందుడికి ఎన్నెన్నో పాలు విసుగలిగిన వాళ్ళు శత్రువుల యొక్క అంటే శత్రువులని ఎదిరించేటటువంటి బలం గలవాడు, యుద్ధం చేయగలిగిన బలం గలవాడు, ఏ విధంగా కూడా దోషము లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే వీరు ఆ గోపాల కుల వంశం వాళ్ళు, గోపకులము అని చెప్తున్నాం కదా. ఆ వంశం వాళ్ళు ఆ వంశములోని ఆవిర్భవించినటువంటి ఓ బంగారు తీగ అంతా కూడా మరి ఆ గోపికను కదా లేపుతున్నారు. అందుకని ఆ గోపికను ప్రశంసించే విధానము నీ కుటుంబం సామాన్యమైనది కాదు. నీ యొక్క పెద్దలందరూ కూడా ఈ లెగదూడలని కూడా నిండుగా ఉన్నటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా అదృష్టంగా పాలు పిదికి తీసుకుని వెళ్ళి ఇన్ని శత్రువులను ఎదిరించి కాపాడి రక్షించుకోగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళ వంశంలో నువ్వు పుట్టావు కదా అని దాన్ని చెప్తే ఓ బంగారు తీగ అంటున్నారు. పుట్టలోని పాము పడగలగా ఉన్నటువంటి పుట్టలోని పాము ఎలా ఉంటుంది, ముడుచుకుని పడుకొని ఉంటుంది కదా. ఒకసారి పడగ మాత్రమే పైకి ఉంటుంది, మిగతా అలా నితంబ ప్రదేశం అంతా కూడా కలిగినటువంటి దానా స్త్రీలకి అందమైనటువంటి ప్రత్యేకంగా చెప్పడం అన్నమాట. ఇవంతాను అడవిలోని నెమలిలాగా అందమైనటువంటి కేశపాశంతోనే నువ్వు ప్రకాశిస్తున్నటువంటి దానా కేశపాశంలో కూడా స్త్రీలకి చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి అని పెద్ద గలదానా అది అని చెప్తూ అది అంటే ఇది అలా ఆయన చెప్తున్నారు. రామ్మ లేచిరా, ఇంకా అందులోనే చుట్టుకొని కూర్చుని ఉంటున్నావు. చెలికెత్తలందరం కూడా చక్కగా వచ్చేసి అంటే అడుగుతుందన్నమాట. చెలికెత్తలు మొదలు అందరూ కూడా వచ్చేసారు. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికి రావాలి. బయటకు వస్తే నీ ముంగిడిలోనే మేము అందరం కూర్చుని ఉన్నాం నీవు అని చెప్తూ నీలమేఘవర్ణుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ నామాన్ని నీలమేఘవర్ణుడు అని ఇక్కడ చెప్పడంలో కూడా ఆ నీలమేఘము యొక్క వర్ణం కలిగినటువంటి అసలు మేఘం వర్ణం ఆయనకు వచ్చిందా, ఆయన వర్ణం మేఘం తీసుకుందా? ఇది అంటే నీలమేఘ వర్ణుడు అని ఆయన అంటున్నాం మనం. కాదు నిజానికి ఆయన వర్ణమే ఆ మేఘానికి వచ్చింది. ఏది ఉపాయము ఏది ఉపేయం అంటుంటుంది సరే. అలాగా మరి ఉపమేయము అనేటువంటి కూడా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తూ నీలమేఘవర్ణుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణుని నామాన్ని మనం అందరం కూడా కీర్తిస్తున్నామమ్మా. కీర్తిస్తున్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఉడకుండా పలక్కుండా ఉన్నావేమిటి? నువ్వు చాలా సంపన్నురాలవని తెలుస్తుంది మాకు. ఇక నాకు నువ్వు చాలా సంపన్నురాలవి అని ఇప్పుడిప్పుడే చెప్తున్నారు కదా. వాళ్ళకి అంతంత మందల కలిగినటువంటి పశువుల మందలన్నిటికీ కూడా స్థానం కలిగిన వాడు అంతటి సంపన్నురాలవి. మరి మేమందరం కూడా నేను లేపగలిగేటటువంటి స్తోమత ఉందో లేదో అన్నట్టుగా అంతటి సంపన్నురాలు లేవమ్మా. నిద్రలే కృష్ణుడిని మనం అందరం కూడా కలిసి, ఎందుకని కృష్ణుడు ఎవరి వాళ్ళకే పొందడానికి ఉంది కదా. కాదు అందరూ కలిసి కృష్ణుని పొందడానికి వెళదాము అని ఈ లేపడంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానం చెప్తున్నారు. கத்துக்கரவை கணங்கள் பல்கலந்தோ செத்தால் திருள் அருள சென்ன செருச்செய்யும் கோத்தமிழ் கோமலர் பொற்கொடியே
வெத்த புத்தர வெல்குல் புனமயிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்மொட்டும் புகுந்து மகிழ் வண்ணன் பேர் பாட செத்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எச்சை குறுங்கும் பொருளேலோலென்பாவாய் ఆండాళ్ దివ్య తిరువడిగలే శరీరం. ఇందులో మన భాగవతం ఎవరికైనా ఏదైనా వేరే పదం అర్థం కాలేదు అంటే ఆ పదం ఒకసారి ఉండండి, అందరినీ మ్యూట్ చేసి మాట్లాడమంటాం మేము. మ్యూట్ చేయకుండా గోవింద గోవింద గోవింద. ఎవరికైనా ఏదైనా పదం అర్థం కాలేదు ఇందులో అంటే ఆ పదం చెప్పడానికి సిద్ధం. జై జై శ్రీమన్నారు. ఏమైనా పదం అర్థం కావాల్సి ఉందా? అర్థం అయ్యాయా? జై జై అమ్మా బాబు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, మాకు వినబడట్లేదండి. శ్రీమతే జయ నమః. దివ్య తిరువడిగలే శరణం. సరే, అయితే అందరికీ అన్నీ అర్థమయ్యాయని అనుకుందాం. దివ్య తిరువడిగలే శరణం. తిరుపావైలోనే ఇవాళ నెమ్మదిగా ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సినవి వేరుగా, అంటే ఉపనిషత్తుల సారభూతమైనది కనుక ఆ ఉపనిషత్తులని మీకు అందరికీ కూడా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని కూడా అందుకుంటే కొంచెం మీకు తెలుస్తుంది. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రక్షాక్షోణి విహారిణే పార్థసారథిరూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. భారద్వాజకుల అమృత ఔషధి విధో ఆచార్యపీఠే స్థితో శ్రీనివాస రామానుజార్య గురో ఆప్తాగమాంతద్వయం తత్పాదార్చనధారకం పార్థసారథిం గీతాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే వెంకటాచార్య స్వామినమస్మద్గురుం అహం భజే శ్రీమన్నారాయణాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే శ్రీనివాస రామానుజాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.